आ चुका है ओ तारनहार जिसका सारी दुनिया नू है इंतजार। धरती ते प्रगट हो चुका है ओ अवतार जेड़ा करेगा दुनिया दा बेड़ा पार। आखिर कौन है ओ जेड़ा बदल देवेगा लोकां दा जालिम व्यवहार, जेड़ा सिखाएगा दुनिया नू जिउण दे असली संस्कार, जेड़ा करेगा नवे ज्ञान दा आविष्कार, जिहदे कोल होवेगा सारे शास्त्रां अनुसार भक्ति दा सार। अज असीं तुहानूं दिखावांगे सारे प्रमाण जेड़े करनगे उसका मजबूत आधार। दोस्तों दिल नूं मजबूत करके बैठो, हुण नहीं करना पवेगा तुहानूं इंतजार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अज दी साडी इस खास वीडियो विच। असीं तुहाडे लई अजिहे महान भविख वक्तावां दीआं भविखबाणीआं लैके आए हां जिन्हां ने समय तो पहलां ही समय दी तस्वीर दिखा दित्ती सी, जिन्हां दे धुंधले प्रतिबिंब अज स्पष्ट रूप नाल दिखाई देण लगे हन। उन्हां दीआं कई साल पहलां कीतीआं भविखबाणीआं अज सच साबित हो रहीआं हन। इन्हां भविख वक्तावां दीआं भविखबाणीआं इन्नियां स्पष्ट अते सही हन जिवें पत्थर ते खिच्ची लकीर, जिन्हां नूं कोई झूठियां साबित नहीं कर सकदा। अते उन्हां ही भविख वक्तावां ने एक अजिहे महापुरुष दे विषय विच भविखबाणी कीती है जो अपने ज्ञान दी क्रांति नाल पूरे संसार नूं बदल देवेगा। तां आओ जाणदे हां उन्हां भविख वक्तावां दीआं भविखबाणीआं अते उस महापुरुष दे बारे विच जिस दे ज्ञान दे सामने सारे सिर झुकाउणगे। मिशेल द नास्ट्रेडमस फ्रांस सब तो पहला गल करदे हां संसार प्रसिद्ध ज्योतिषी नास्ट्रेडमस दी, जिस दियां भविखबाणीआं दे सन 1555 विच लिखे ग्रंथ विच नास्ट्रेडमस ने एक महापुरुष दे आउण दी गल कही सी। अपने ग्रंथ दे शतक 10 श्लोक 96 अते शतक 20 श्लोक 25 विच उन्हां ने कहा सी कि एक महापुरुष एक इस तरह दे देश विच जन्म लवेगा जेड़ा तिन्ना पासे तो समुंदर नाल घिरिया होवेगा अते इस देश दा नाम एक महासागर दे नाम ते होवेगा। असी सारे जानदे हां दुनिया विच हिंदुस्तान ही इकल्ला देश है जेड़ा तिन्ना पासियां तो समुंदर नाल घिरिया होया है अते जिस दा नाम हिंद महासागर दे नाम ते रखा गया है। अते फिर शतक 1 श्लोक 50 ते नास्ट्रेडमस ने यह भी कहा सी कि ओ महापुरुष उस सूबे विच जन्म लवेगा जिथे 5 नदियां वगदियां हन अते भारत दा पंजाब ही ओ सूबा है जिथे 5 नदियां सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब अते झेलम वगदियां हन। नाल ही शतक 6 श्लोक 70 विच नास्ट्रेडमस ने उस महापुरुष दे बारे विच कहा कि मैं हिक ठोक के कहंदा हां कि ओ महापुरुष इस तरह दा ज्ञान दसेगा जेड़ा अज तो पहला किसी ने भी नहीं दसिया होवेगा। उस दे ज्ञान नूं सुन के सारे विद्वान कहाउण वाले धर्म गुरुआं नूं ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਔਰਤ ਭਵਿੱਖਕਰਤਾ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦ ਗੋਲਡਨ ਲਾਈਟ ਆਫ ਨਿਊ ਏਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਦਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁੱਛ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ संपूर्ण संसार विच नवे ज्ञान दा चानन फैला रहे हैं। उन्हां विच इन्नी शक्ति है कि कुदरती बदलाव भी कर सकते हैं। होर भविखकर्तावां दीआं भविखबाणीआं। इंग्लैंड दे ज्योतिषी कीरो ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ज्योतिषी जेन डिक्सन ने 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜੇਨ ਡਿਕਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜਿਲਿਟਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਹਰਾਰ ਵਰਗੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬੋਰਿਸਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨੋਜੂਲਰ ਵਨ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨੋਜੂਲਰ ਵਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਿਸ ਸੰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਨਾਸਟ੍ਰੇਡਮਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ
ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਰਨ ਯਾਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 8 ਸਤੰਬਰ 1951 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਨ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ 3 ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੋਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤ ਜੰਬੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰੀ ਪਰ ਹਰੀ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪੀਜੈ, ਹਰੀਆ ਲੋ ਹਰਿਆਣ ਹਰੂ, ਨਾਰਾਇਣ ਦੇਵ ਕਰੂ, ਆਸ਼ਾ ਸਾਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਲੋ, ਪਾਈ ਲੋ ਮੋਕਸ਼ ਦੁਆਰ ਖਿਣੂ। ਦੋਸਤੋ, ਸੰਤ ਜੰਬੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ YouTube ਚੈਨਲ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ।